السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة الصف الأول الإعدادي. هنبدأ إن شاء الله مع بعض دروس مادة الساينس. هناخد الأول lesson number 1. lesson number 1 matter. matter anything that has mass and volume. فدول عشان لو جاتلك في الكومبليت هيجيلك الكلمتين دول. We can distinguish between different matters through. يعني احنا ممكن نميز ما بين الماترز بس من خلال حاجتين. نمبر 1 physical properties، نمبر 2 chemical properties. اوكي، فده الفيزيكال والكيميكال. عندك في الفيزيكال هتلاقي 7 كاركترز. ال 7 كاركترز دول هم دول هناخدهم ان شاء الله واحده واحده. هنشوف مع بعض. firstly we will discuss the physical properties. number 1 color, taste and smell. في الكالر والتيست والسميل هنقول لك how you can distinguish between copper, gold and silver. هنا أكيد different in the color. طيب number 2 table salt and sugar طبعا different in the taste. number 3 perfume and vinegar. البرفيوم والفينيجر والأويل طبعا different in the smell. طيب في هنا اتنين has no color no taste no smell اللي هما الwater and oxygen. اوكي طيب دي number 1. number 2 how we can distinguish between the materials according to the density. density means لو احنا عايزين نفهم what we mean by density. في density هنا say we have a substance. the substance is 3 kilograms. it's equal 3 kilograms. بس انا يا مستر مش هاخد ال 3 kilograms دول كلهم، انا هاخد اليونت فوليوم منهم. يعني هاخد cube its side equals 1 centimeter. okay so the cube its volume equals unit volume. So if you take this cube and try to find its mass by using the balance, so the mass will be equals say 7.8 gram. So we have 7.8 gram per cubic centimeter, and this is called the density of the substance. Okay, so the density means the mass بس مش للبادي كله، the mass of the unit volume of the substance. اوكي طيب دي يا مستر الايه الجزء المتعلق بالدينستي. فنقول الدينستي it is the mass of the unit volume. طب هنا هتبقى اليونت بتاعتها ايه يا مستر؟ هتبقى الجرام بير كيوبيك سنتيمتر. انت ممكن تعملها في الماجيك تريانجل بتاعنا اللي هو الماس ديفايدد الفوليوم will give the density of the substance. say الماس بالجرام، اليونت بتاعتها جرام، يبقى الفوليوم بالكيوبيك سنتيمتر اليونت بتاعته، يبقى الدنسيتي جرام بير كيوبيك سنتيمتر. اوكي طيب هناخد هنا اكسبيرمنت مشهور جدا بالنسبه للدنسيتي. فهنقول عندك هنا السبستانس الستبس بتاعتك اللي هتبقى موجوده. هيبقى عندك ايه a piece of wood, a piece of wood, a piece of candle, iron, iron nail and a piece of ice. Put the following substances in a basin containing water. So what's your observation? الobservation بتاعتك تبقى iron nail sinks in water. طبعا المسمار الحديد هيغرق فين؟ هيغرق في المية. طيب what about the ice, wood and the candle? The candle float on the water surface. The candle floats on the water surface. A piece of ice, wood and the candle will float. طيب الكونكلوجن يا مستر materials which have lower density than water will float, and the density of materials which has higher density than water will sink. طيب يا مستر تعالى نشوفها في شكل رسمة كده عشان دي ممكن نسألك عليها. سي انا بتكلم عن البيزن containing water. ده الايس، بعد كده كور هنحط هنا الايرون نيل، ادي الايرون نيل a piece of rock. طيب الكورك floats on the water source. الايس floats on the water source because the density of ice and the density of cork is lower than the density of water. طيب ال density of iron density of rock greater than or higher than the density of water, so they will sink in water. اوكي طيب ده الجزء الجزء الاولاني متعلق بالاكسبيرمنت. طيب في هنا give reason يقول لك equal volumes of different substances have different masses. طيب نرجع تاني للترينجل بتاعنا عشان نجاوب على السؤال.
هيبقى الترينجل بتاعنا هنا الماس وهنا الفوليوم وهنا الدنسيتي. طيب هو بيقول equal volumes سي هناخد ترينجل تاني ادي الماس وادي الفوليوم وادي الدنسيتي. الايكوال فوليومز هنقول هنا 10 كيوبيك سنتيمتر وهنا 10 كيوبيك سنتيمتر بس هما different substances اكيد هتبقى different masses. اوكي طيب طالما different substances يبقى الديفرنس هنا يبقى فين؟ هيبقى في الدنسيتي. فين الدنسيتي؟ هنا 10 الدنسيتي هنا 2 الدنسيتي هنا 3. طيب ليه بقى الماس هتختلف؟ The mass is different as the density of the substance are different. So 2 multiply 10 equals 20 gram. هنا 3 multiply 10 equals 30 gram. So the mass will be different as the density of the substances are different. Okay. طيب هنعمل هنا comparison between mass and volume. الماس is the amount of matter يعني كمية المادة الموجودة. طيب الميجرنج يونت بتاعتها هتبقى جرام وكمان السنسيتيف بالانس ده التولز بتاعتها. طب نشوف الفوليوم هنا. في الفوليوم هيبقى ذا سبيس اوكوبايد. طبعا ذا سبيس اوكوبايد المكان اللي واخداه السبستانس بتاعتنا هتبقى اليونت كيوبيك سنتيمتر كيوبيك متر لتر اور الميجرنج ستاندرد دي للتولز. اوكي طيب في هنا سبيشال كيس بقى. ايه الموضوع؟ الكوتسمنت باي ذا density اوف ووتر ايكوالز 1 جرام بير كيوبيك سنتيمتر. نشوف كده ادي الماس وادي الفوليوم وده مين؟ الدنسيتي. هنا هو بيقول لي كل 1 جرام هيبقى الفوليوم بتاعه 1 كيوبيك سنتيمتر ف 1 divided 1 يبقى الدنسيتي equals 1 جرام بير كيوبيك سنتيمتر. اوكي طيب ممكن احنا نعدل السؤال بشكل تاني. يقول لك وات ومن باي الدنسيتي اوف ايرون ادي الماس وادي الفوليوم وادي الدنسيتي بتاعتنا. هقول لك الدنسيتي اوف ايرون equals 7.8 جرام بير كيوبيك سنتيمتر. يا مستر ممكن لان كده كل 7.8 جرام equals 1 cubic centimeter. So لما يقول لك what you mean by density of substance فانت هتقول الديفينيشن هتقول بس هنا ممكن تقول من الرقم على طول كده معناها ان 7.8 جرام عنده 1 cubic centimeter. اوكي طيب هنبدا بقى هنا ناخد الايه؟ ناخد calculate دي examples مسائل. هنا calculate the density of a piece of food its mass equals 25 يبقى انا كده عندي الماس. فهرجع للماجيك ترينجل بتاعي تاني ادي الام وادي الفوليوم وادي الدنسيتي. هنا بيقول لي 25 جرامز تمام. its volume equals 50. طبعا الفوليوم هنا كام؟ 50 كيوبيك سنتيمتر. طب يا مستر لما يكون 25 divided 50 طبعا عايز الدنسيتي. الدنسيتي equals the mass over volume divided الفوليوم يبقى 25 divided 50 equals كام؟ هتبقى 0.5 جرام بير كيوبيك سنتيمتر. ده طبعا فلوت يا مستر لانه less than 1 لان الدنسيتي اوف ووتر ب 1. هنا another example معروف ان الدنسيتي يا مستر هي الماس اوفر الفوليوم. طب نشوف ايه اللي موجود. ادي ان الفوليوم ب 0.8 ادي سوري ب 8 ادي الفوليوم ب 8. الدنسيتي هنا ممكن تشيلها حضرتك وتحط مكانها 2.6 فانت عايز مين؟ عايز الماس. اوكي طيب هنعمل كروس مالتيبليكيشن يبقى الماس equals 8 multiply 2.6 طبعا ب 20.8 ده جرام. اوكي طيب هناخد اكزامبل تاني. هنا calculate the volume a piece of aluminum وفي piece of aluminum its mass equals كذا والدنسيتي. فبنجي لك هنا الماس والدنسيتي. تعالى نرجع للماجيك تراينجل بتاعنا ادي الفوليوم وادي الرو. هنا الماس بكام يا مستر؟ الماس ب 27. طيب والدنسيتي بتاعته ب 2.7. خلاص يبقى دلوقتي عندي الفوليوم يبقى الفوليوم equals mass over density which equals 27 divided 2.7 equals 10 جرام بير كيوبيك سنتيمتر. 10 كيوبيك سنتيمتر دي 10 كيوبيك سنتيمتر. طيب هنبدأ بقى فين؟ في examples بس ممكن يكون فيها ستوري حاجة طويلة شوية. قال لك in experiment to calculate the density of a liquid we find that the mass of empty beaker ده البيكر لوحده الامتي بيكر لوحدها نقول عليها M1 equals 75 جرام. اوكي the mass of beaker and liquid لو انا بدأت احط فيها liquid هتبقى الماس بتاعتها كام؟ اهي يبقى كده ال M2 equals 135 جرامز. طب ما انا كده عايز الماس اوف ليكويد يبقى الماس اوف ليكويد
equals M2 minus M1 which equals 135 minus 75 equals 60 cubic سوري 60 جرام عشان انا بجيب هنا ايه؟ بجيب هنا الماس بتاعت الليكويد. اوكي طيب فاضل عندي مين يا مستر؟ كده انا جبت الماس. هرجع تاني للماجيك ترينجل بتاعي، ادي الماس وادي الفوليوم وبعدين الدنسيتي في الاخر. فهنا جبت الماس بتاعت الليكويد ب 60 وبعدين قال لي ذا فوليوم اوف ذا ليكويد 100. اقوم راجع تاني وحاطط هنا 100 كيوبيك سنتيمتر. يبقى انا كده عايز اجيب مين؟ عايز اجيب الدنسيتي. يبقى الدنسيتي ايكوالز الماس ديفايدد الفوليوم equals 60 divided 100 equals 0.6 ده جرام بير كيوبيك سنتيمتر. اوكي طيب ناخد اكزامبل تاني في برضه ستوري. قال لك in experiment to calculate the density of lead we find that the volume of water in the beaker equals 60. هنا الفوليوم of water يعني كده اقول عليه V1 وبعد كده the mass of lead هنا بقى piece of lead. هنا الماس بتاعتها بكام؟ الماس بتاعتها 75 جرامز. اوكي بعد كده the volume of the liquid plus lead الفوليوم بقى the water rises up to 70. V1 65 V2 equals 70. طب انا كده يا مستر عايز اجيب الايه؟ عايز اجيب الديفرنس in the volume. يبقى الفوليوم of piece of lead equals V2 minus V1 equals 70 minus 65 equals 5 cubic centimeter. طب ما هو كده يا مستر عندي الماس وعندي الفوليوم بتاعت البيس اوف ليد. يبقى انا كده اقدر اجيب الدنسيتي ايكوالز الماس اوفر الفوليوم. الماس بتاعتها طلعت 75 جرام والفوليوم هيبقى 5 كيوبيك سنتيمتر. كده معناها يا مستر 15 15 كيوبيك ايه؟ كيوبيك سنتيمتر جرام بير كيوبيك سنتيمتر. اوكي طيب هنا هناخد example number 6. بيقول لك we put a piece of iron طبعا فيها برضو زي ستوري. هناخد الماس بتاعتها ادي الايرن. انا كلامي كله على مين؟ على الايرن. يبقى حضرتك لازم تجيب الماس بتاعت الايرن وتجيب الفوليوم بتاع الايرن. اوكي طيب هنا قال لك الماس 78 يبقى دي 78 جرام in graduated cylinder. السلندر دي كان فيها 100 كيوبيك سنتيمتر اوف ووتر. يبقى هنا دي الووتر بتاعتنا 100. بعد كده الووتر بلس رايزز اب تو 110 ماشي. لما حطينا حته الايرن فيها فبقت كام؟ طلعت بقت 110. كده عندي 2 فوليوم يا مستر. يبقى الفوليوم بتاع الايرن بس equals V2 minus V1. طب V2 اللي هو 110 minus 100. يبقى لما يدي لك 2 ماس بنسبة 90% في المسائل دي لما بيكون في 2 ماس يبقى انت لازم تعمل ماينس. لما بيكون في 2 فوليوم برضو بنسبة 90% انت بتعمل فوليوم. الا اذا كانت المسألة معقدة شوية فهنضطر نبسطها ونشرحها تاني. كده عندي الفوليوم اوف ايرن ايكوالز 10 كيوبيك سنتيمتر. كده انا عندي الفوليوم بقى بتاعي. فكده انا اقدر اجيب الدنسيتي بكل سهولة. هتبقى الماس ديفايدد الفوليوم. يعني الماس اللي هو 78 ديفايدد الفوليوم ب 10 بتطلع 7.8 جرام بير كيوبيك سنتيمتر. تمام. طيب في هنا شوية جيف ريزون بقى. يعني جيف ريزون ابلكيشن على الدنسيتي. اول حاجة water number 1 water is not used to put out أو extinguish the petroleum fires. مش بنقدر نطفي البتروليوم بالمية. ده ليه؟ لأن the density of water is higher than the density of petroleum so petroleum floats. أنا petroleum هيعوم. يبقى البتروليوم is less than the density of water so petroleum will float. طالما float يبقى يا مستر كده برضو في أكسجين يبقى كده هيكيب بيرنينج هيستمر في الاشتعال. طيب نمبر 2 البالون full of hydrogen or helium rises up. يعني هيدروجين وهيليوم بيطلعوا فوق ليه في الهواء؟ عشان الدنسيتي because the density of petroleum the density of hydrogen أو density of helium أدي الهيليوم وده الهيدروجين تبقى less than the density of air. طب هناخد نمبر 3 the density of matter is
the density of matter is taken as the evidence of the purity of the matter. ايه العلاقة بقى ما بين ال density وما بين ال purity of the matter؟ لما انا اقول لك ان ال density بتاعة الجولد سي الايرون، خلينا في الايرون، density of iron هتبقى 7.8 جرام بير كيوبيك سنتيمتر. حضرتك تيجي تقيسها تلاقي الدنستي بتاعة الايرون 7 بس جرام بير كيوبيك سنتيمتر، يبقى ده مش الايرون اللي احنا عارفينه. لما حضرتك تيجي تقيس الدنستي بتاعة الجولد وتطلع غير الميجرد فالي اللي انت، يعني الميجرد فالي غير النون فالي اللي احنا عارفينها، يبقى كده مش هو ده الجولد اللي احنا عارفينه. يبقى كده we can take the density as evidence for the purity of the matter because the density of pure substance is different from the density of mixed substance. ممكن ده يبقى واضح في الجولد والملك. اوكي طيب هناخد بعد كده نمبر 3. طبعا قلنا في الاول خالص الكالر تيست والسميل. نمبر 2 قلنا الدنسيتي. نمبر 3 هناخد في الفيزيكال بروبرتي ذا ميلتنج بوينت اور فيوجن بوينت. طيب what we mean by melting point? It is the temperature. خلي بالك دايما لما اقول لك point يبقى تبدا الكلام بكلمه temperature. The temperature at which matter change from solid state to liquid state. طبعا by heating. اوكي طيب ميلتنج بس بقى ما فيهاش التمبريتشر، مش هنبدا بالتمبريتشر، هنقول هنا change of matter from solid state to liquid state by heating عن طريق التسخين. طيب يا مستر يبقى هنا من solid liquid by heating melting. طيب ومن liquid لجاز by heating برضه يبقى اسمه evaporation أو vaporization process. طيب في عندنا نوعين من السبستانس. how we can differentiate between iron and wax. هنا according to the melting point الايرون عنده high melting point بس الواكس low melting point. نفس الكلام في الباتر والايس. لكن هنا الالومنيوم عنده high melting point، الكبر عنده high melting point and table salt has high melting point. طيب هناخد اكسبيرمنت هنا. الاكسبيرمنت ديت to differentiate between two different substances according to the melting point. موجود عندنا هنا ايه؟ ممكن نعملها كده. هنا هناخد الووتر باس وده هيتنج بس indirect heating. هناخد هنا الايس ده closed ايس وهناخد هنا الواكس. اوكي وهنحط هنا الثرمومتر وادي الايه الهيتنج بتاعنا اللي بيحصل. طب يا مستر خلي بالك ده نمبر 1 لو closed ايس، نمبر 2 هيبقى الواكس. يا ترى هما الاثنين يا مستر افتر هيتنج يعني هما الاثنين ميلت at the same time؟ طبعا لا. هتقول لي the temperature at which closed ice melts differs from the temperature at which the wax melts. طيب ليه يا مستر هنا say ان الايس melts at 0 Celsius degree ان الواكس melts at 10 Celsius degree؟ فهنا مختلفين طبعا في الميلتنج بوينت. في الوقت اللي الايس begins to melt الواكس هيبقى لسه موجود solid. طيب يبقى each substance has its melting point. ده الاوبزرفيشن والكونكلوجن بتاعنا. ادي الاوبزرفيشن والكونكلوجن. طيب على الميلتنج بوينت بقى انا ما فهمت الميلتنج بوينت استفدت منها في ايه؟ فهناخد دلوقتي الابلكيشنز بتاعتها اللي هو اللويز. اللويز ديت اللي هي السبائك، يعني بنسيح حاجتين على بعض. يعني هناخد الجولد كفر الوي used in making jewelry. طب هو الجولد لوحده بنستخدمه؟ قال لك لا، الجولد هنا هيبقى سوفت. كمان الشايننج will increase by adding copper to gold. يبقى هنا can be shaped easily لان الايرون هيبقى الجولد هيبقى سوفت، لكن الجولد كبر الوي هيبقى هارد يعني can be shaped easily. اوكي طيب والميتاليك كلاستر will increase. طب هناخد النيكل اند كروميوم. نيكل اند كروميوم used in heating coil في ملفات التسخين. مظبوط قالك because it has high melting point وكمان عنده high resistance. طب high resistance دي معناها ايه؟ معناها ان هو when the electric current passes through it will shiny, it becomes shiny and produce heat. اوكي طيب after heating it will produce light. هناخد هنا الستانلس ستيل. الستانلس ستيل اللي هم iron doesn't rust هنا used in making cooking pots. طب ليه يا مستر الستانلس ستيل في الكوكينج بوتس؟ قال لك عنده high melting point وكمان good conductor of heat. طيب الكاركتر نمبر 4 اللي هنتكلم عليها هتبقى هي البويلنج بوينت. في البويلنج بوينت عندك ايه؟ لما اقول لك كلمه بوينت يبقى انت تبدا الكلام بكلمه تمبريتشر، بس بويلنج دي معناها سوليد ليكويد تو جاز عشان هي تعمل بويلنج.
يبقى باي هيتنج طبعا. لكن بويلنج بس من غير كلمة بوينت هتبقى الليكويد ستيت تشينج انتو جازس ستيت بس باي هيتنج. اوكي. طيب خلي بالك في سؤال مشهور جدا بيجي في الكومبليت، فبيقول لك ايه الكوتشن دوت، بيقول ان السوليدز هاف، تقول لي melting point different melting point، لكن الليكويدز عندهم boiling points different boiling points. طيب استفدت من البويلنج بوينت ديت، خدت ابلكيشن اللي هو الفراكشنال ديستليشن اوف بتروليوم. يعني انا ازاي افصل البتروليوم؟ طبعا لما بنخرج البتروليوم بيبقى اور، يعني بيبقى خام، فبنقول عليه ايه؟ بتروليوم اويل. اوكي. طيب البتروليوم اويل هيبقى فيه كذا حاجه، ميثان، ايثان، بروبان، بيوتان، حاجات كتير جدا، فانا لازم افصل الحاجات دي عن بعضيها، فلازم استخدم، طب بما انه ليكويد بقى يبقى لازم استخدم له البويلنج بوينت. اوكي. this is called the fractional distillation of petroleum. طيب الكاركتر نمبر 5 هناخد فيه الهاردنس. اوكي. الهاردنس we have 3 types of substances. نمبر 1 رابر، وده سوفت at room temperature without heating، هو لوحده كده سوفت، ربنا خلقه سوفت. لكن في المينرالز بقى اللي احنا هنتكلم عليها شويه، عندك ايه؟ ايرون، عندك كوبر، عندك الومنيوم، الحاجات دي كلها دي بقى ايه؟ بتدخل في المينرالز ديت need heat to be soft، يعني هي at room temperature هتبقى solid، طب after heating هتبقى soft. طب التالتة solids don't melt by heating، يعني مش هتبدأ تسيح خالص بالايه؟ بالهيتنج. اللي هي مين بقى؟ don't melt by heating. طب ليه يا مستر؟ عشان عندهم ignition point منخفضة، يعني انت اول ما هتبدأ تسخنهم هيحصل لهم بيرنينج. زي مين؟ زي الكول والسلفر. اوكي. طيب دولت دونت ميلت، والتركيز بيبقى على الاثنين دول. وهنا في سؤال مهم جدا، يقول لك we use iron in concrete building houses not copper، فتقول لي الكوبر soft لكن الايرن هيبقى هارد، يبقى the hardness of iron is greater than the hardness of copper. لكن هنا السؤال المشهور جدا اللي بيجي على الثيرد تايب اللي هو النوع الثالث، بيقول لك from example give an example the solid don't melt by heating at room temperature. don't melt by heating يبقى هنا هتاخد الكول. اوكي. طيب الكاركتر نمبر 6 هنتكلم على الالكتريك كوندكتيفيتي. طبعا في الالكتريك how we can differentiate between wood and iron، هتقول لي الايرن good conductor of electricity لكن الwood bad conductor of electricity. ممكن اميز بينهم بحاجات تانية، ولكن انا دلوقتي تركيزي كله على الالكتريك كوندكتيفيتي. هنشوف في good conductors السبستانسز ديت هتبقى good conductors، وفي سبستانسز تانية هتبقى bad conductor. خلينا نشوف الجود كوندكتور. الجود كوندكتور هنا عندك الاير، سيلفر، كوبر، الومنيوم، كل دي ميتالز جود كوندكتور. ليه ما التانية هتبقى في ميتالز سوري نون ميتال بس كوندكتور، زي عندك ايه؟ سلفر والفوسفورس. طيب هناخد السوليوشنز، عندك الكلاين سوليوشن جود كوندكتور، اسيدك سوليوشن جود كوندكتور. الكلاين سوليوشن ديت ممكن تبقى زي صوديوم بيكربونات ان ووتر، صوديوم هيدروكسيد ان ووتر، اسيدك سوليوشن زي الليمون جوس برضو ان ووتر، ده هيبقى جود كوندكتور. زي فينيجر ان ووتر اللي هو الخل برضو يبقى جود كوندكتور. طيب some salt solutions عندك الاسيدك سوليوشن اهوت جود كوندكتور، وكمان هنا ده اكزامبل للسوليد اللي هو الكبر جود كوندكتور. هنا هيبقى الشوجر سوليوشن باد كوندكتور، شايف هنا اللامب لايتس اب لكن هنا اللامب doesn't light up. كمان piece of sulfur طبعا bad conductor of electricity مش هتنور. طيب هناخد الشوجر ان ووتر، في الشوجر ان ووتر دوت برضه جود باد كوندكتور اوف الكتريستي. الهيدروكلوريك اسيد لوحده جود كوندكتور اوف الكتريستي، لكن لما تحط عليه البنزين هيبقى باد كوندكتور اوف الكتريستي. اوكي. طيب هناخد الثيرمال كوندكتيفيتي اللي هو الكاركتر نمبر 7. طبعا تاثير الحراره في حاجات جود كوندكتور، يبقى substances can be good conductor of electricity و bad conductor good conductor of heat و bad conductor of heat. اوكي. طيب هنشوف ال substance which allow heat to pass through it يبقى good conductor، substance don't allow heat to pass through it يبقى bad conductor. طبعا هنا الايرن والكوبر والالومنيوم، لكن لما التاني هيبقى الوود والايه؟ وود والبلاستيك. ايه الاسئله المشهوره بقى اللي بتيجي على الجزء ده؟ شوف تابع معايا كده. الفيرست تايب اوف questions هناخد give reason. Number 1 handles of cooking pots are made of wood. يعني الهاندلز made of wood made of plastic because they are bad conductor of heat.
طيب نمبر 2 الالكتريك wires. Electric wires made of copper because copper good conductor of electricity, covered with plastic because plastic is bad conductor of electricity. طب السكرو درايفر هو المفك، ماله ده يا مستر؟ هتقول لي it's hand made of steel عشان الستيل good conductor of electricity and hard، لكن الهاند بتاعته made of plastic، يبقى الهاند الارم made of steel والهاند made of plastic. الارم اللي هو الجزء الستيل الصلب اللي هو بنلف بيه المسمار او بنكشف اذا كان في الكتريستي في الواير ده او ما فيش. لكن هنا الهاند made of plastic because plastic is bad conductor of electricity. هنا cooking pots are made of aluminum. aluminum good conductor of heat okay and has high melting point. طيب that or steel that can't be rust. اوكي طيب هناخد بعد كده الكيميكال اكتيفيتي. كده خلصنا السيفن كاركترز بتاعت الفيزيكال بروبرتيز، وهنبدا دلوقتي الكيميكال اكتيفيتي او الكاركتر النوع الثاني اللي كنا بنميز بيه ما بين السبستانسز المختلفه. هناخد هنا metals can be classified into very active metals. metals نشطه جدا. دول مين بقى؟ صوديوم والبوتاسيوم. طب دول react with oxygen and humid air اللي هو الهواء الرطب اللي هو فيه water vapor يعني and lose their metallic cluster quickly. اوكي هنا في الليس اكتيف ميتالز ده النوع التاني. عندك الايرون والالومنيوم والكبر والحاجات ديت قال لك don't they react with oxygen بس take a longer time. takes a longer time يعني بتاخد وقت طويل شويه. طيب لازم هنا الهيوميد اير وكمان راست يعني لوزر ميتاليك لاستر بتفقد اللمعان بتاعها. طيب هنا بقى النوع الثالث يبقى inactive. inactive يعني سيلفر بلاتينيوم جولد كروميوم الحاجات دي كلها. طيب don't react with oxygen. هما في الحقيقة كذا حاجة بس don't react with oxygen ممكن تعمل طبقة كده من بره بتعمل رياكشن بسيط مع الاكسجين فبيدينا اوكسايد. الاكسايد ده بيحمل باقي من ان هو يكمل الرياكشن مع الاكسجين. اوكي يعني تقدر تقول حضرتك ان لو ده هيبقى الميتال بتاعنا اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو خلينا نقول ان ده النيكل او الكروميوم او كده، فبيبقى يتكون عليه طبقه من بره. الطبقه دي من الاكسايد. الاكسايد دي مش بتخلي الاكسجين يكمل الرياكشن ويفضل طبعا اللي جوه زي ما هو without rusting. اوكي طيب هناخد هنا الاكزامبلز بتاعت الكويشنز بالريزون. silver platinum and gold are used in jewelry. هنا بنستخدمهم فين؟ في الجيولري. طب ليه يا مستر؟ قال لك don't react with oxygen due to their weak chemical activities. طيب number 2 inactive element as gold, chromium and nickel are used to cover object made of iron. هتقولي to protect them from rust and corrosion. corrosion اللي هو التآكل. طيب هنا number 3 steel bridges and holders of light bulbs are painted from time to time. يعني عمدان الكهرباء اللي في الشارع بتدهن من وقت للتاني to protect them from rust and corrosion عشان نحميها من التآكل. طيب metallic spare part of cars are covered with grease. يعني بالجريز اللي هو الايه؟ الشحم. طب ليه يا مستر؟ تقول لي to protect them from rust and corrosion. طبعا الميتاليك spare part of cars ده قطع غيار السيارات. اوكي طيب نمبر 5 washing of cooking pans made of aluminum with rough object. يعني لو احنا عندنا اي حاجه made of aluminum احنا لازم نغسلها بالايه؟ نغسلها بالراف اوبجكت اللي هو حته سلك بتاعه المواعين. طب ليه يا مستر؟ لان بعد شويه بيتكون عليها طبقه كده من جوه. الطبقه دي بتبقى راست يعني طبقه صدى، يبقى to remove the rusted layer. اوكي طيب كده حبايبي نكون خلصنا lesson number 1. هنبدأ إن شاء الله في الفيديو الجديد إن شاء الله هناخد lesson number 2. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.